हेलो एवरीवन। आई होप कि समस्ते भलरे थिबे। तो चलतु आमर ये जो पॉलिटर एम लक्ष्मीकांत सीरीज रो जो चैप्टर टी कंटिन्यू चली ताको आमे एई सीरीज रे एई पार्ट रे कोन एथरे कंटिन्यू करिबा चार्टर एक्ट ऑफ 1813 एवं 1833। ठीक अछि, दुईटी पार्ट को आमे एई सीरीज रे कवर करिबा। ठीक अछि, तो चलतु देखि नबा। तो प्रथम तो आमे देखिबा जे चार्टर एक्ट ऑफ 1813। तो बेसिकली 1813 चार्टर अधिनियम आमको कौन सब कही चलतु देखा। प्रथम तो एथरे देइछे फीचर्स गुड़ाक। ठीक अच्छे, यार वैशिष्ट्य गुड़ाक कौन वैशिष्ट्य गुड़ाक फीचर्स गुड़ाक एथरे आलोचना करछि चलतु देखा। फर्स्ट कौन कहला, यह भारत में कंपानी वाणिज्य एकाधिकार को समाप्त कला। ठीक अच्छे, जो कंपनी जो ट्रेड मोनोपोली चली भारत में ताकू कौन कला, समाप्त कला। भारतीय वाणिज्य समस्त ब्रिटिश व्यवसायी खोल जाइथिला। माने आमर कौन इंडियन ट्रेडटा सबू ब्रिटिश मर्चेंट्स मानक पई खोला जाइथिला। ठीक अछि, तथापि यह चा वाणिज्य एवं चीन सहित वाणिज्य उपरे कंपानी रो एकचाटिया अधिकार जारी रहिथिला। तथापि कौन कहला, चाहा वाणिज्य एवं चीन सहित वाणिज्य उपरे कंपानी रो जो मोनोपोलीटा थिला एकचाटिया अधिकार ताहा कौन रहिथिला, जारी रहिथिला। ठीक अछि, सेकेंड सेकेंड रे हमको कौन कहूची, यह भारत रे कंपानी रो अंचल उपरे ब्रिटिश राज परिवार सार्वभौमत्व को प्रतिपादित करथिला। ठीक अछि, कौन कहूची, यह भारत रे कोठी, यह भारत रे कंपानी रो अंचल उपरे, ठीक अछि, कंपानी रो जो टेरिटरीज अछि ता उपरे ब्रिटिश राज परिवार रो सार्वभौमत्व को, सोवरेंटी हैला, सार्वभौमत्व को प्रतिपादित करिथिला। ठीक अछि, 3 नंबर कौन कहूची, लोकों को ज्ञान प्रदान करिबा उद्देश्य रे, लोकों को ज्ञान प्रदान करिबा उद्देश्य रे, ठीक अछि, यह ख्रिस्टियन धर्म प्रचारक मानंकु, ख्रिस्टियन मिशनरीज मानंकु, ख्रिस्टियन धर्म प्रचारक मानंकु भारत आसीबाकू अनुमति देइथिला। ठीक अछि, कोठी आसीबाकू, भारत आसीबाकू अनुमति देइथिला। बुझियला। चलो देखिबा 4 नंबर पॉइंट। ठीक अछि, 4 नंबर पॉइंट रे हमको कौन कहूची, एथारे हमको कहला, यह भारत रे ब्रिटिश अंचल अधिवासी मानक मध्य रे, ठीक अछि, यह भारत रे ब्रिटिश अंचल अधिवासी मानक मध्य रे पाश्चात्य शिक्षार माने वेस्टर्न एजुकेशन रो कौन प्रसार पाई व्यवस्था करिथिला, तार प्रसार पाई व्यवस्था करिथिला। ठीक अछि, कौन कहला, यह भारत रे ब्रिटिश अंचल अधिवासी मानक मध्य रे पाश्चात्य शिक्षार प्रसार पाई व्यवस्था करिथिला। ठीक अछि, नेक्स्ट पॉइंट 5 नंबर, यह भारतर स्थानीय सरकार को, यह भारतर स्थानीय सरकार को, लोकल गवर्नमेंट, ठीक अछि, लोकल गवर्नमेंट को व्यक्ति मानक उपरे टिकस लागू करिबा पई, ठीक अछि, व्यक्ति मानक उपरे टिकस लागू करिबा पई क्षमता प्रदान करिथिला। ठीक अछि, अथॉरिटी माने ऑथराइज्ड करथिला बा क्षमता प्रदान करिथिला। टिकस न देउथिबा व्यक्ति मानक, ठीक अछि, जो मान टिकस बा टैक्स देउ नथिले सेमाने दंड माने तांकू दंडित मध्य कि लोकल गवर्नमेंट करि परिबा बोली तार मध्य क्षमता देइथिला। ठीक अछि, चलंतु एटा थाला चार्टर एक्ट ऑफ 1813। वर्तमान देखिबा चार्टर एक्ट ऑफ 1833। 1833 रो चार्टर अधिनियमटी कौन कहूची ता एठी आलोचना करिबा। ठीक अछि, चलंतु कौन कहूची, एही आईन ब्रिटिश भारत रे केंद्रीकरण दिगरे शेष पदक्षेप थिला, फाइनल स्टेप थिला कौन, सेंट्रलाइजेशन पे कौन, यही आईन ब्रिटिश भारत रे, ब्रिटिश इंडिया रो माने शेष पदक्षेप थिला कोथि पे, सेंट्रलाइजेशन रे। ठीक अछि, सेंट्रलाइजेशन दिगरे तापर यार किछि गुड फीचर्स गुडा को देछि, से फीचर्स गुडा को मध्ये एठी बा वैशिष्ट्य गुडा को हम एठी
ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା କ'ଣ କହିଛି। ଏହା ବଙ୍ଗଳାର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲକୁ, କାହାର? ବଙ୍ଗଳାର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ମାନେ ଭାରତର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଭାବେ ପରିଣତ କରିଥିଲା। ଭାରତର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଭାବେ ପରିଣତ କରିଥିଲା। କ'ଣ କହିଲା ପିଲାମାନେ? ଏହା ବଙ୍ଗଳାର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ବମ୍ବେ ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କଲା? ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ପରିଣତ କରିଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସମସ୍ତ ନାଗରିକ ଏବଂ ସାମରିକ କ୍ଷମତା ନ୍ୟସ୍ତ କରିଥିଲା। ତାଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ସବୁ ସିଭିଲ ଓ ମିଲିଟାରୀ ପାୱାରକୁ କ'ଣ ନ୍ୟସ୍ତ କରିଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝିହେଲା। ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ କହିଲା? ଏହା ବଙ୍ଗଳାର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲକୁ, ମନେ ରଖିବ, ଏହା ବଙ୍ଗଳାର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲକୁ ଭାରତର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଭାବେ ପରିଣତ କରିଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସମସ୍ତ ନାଗରିକ ଏବଂ ସାମରିକ କ୍ଷମତା ନ୍ୟସ୍ତ କରିଥିଲା, ସିଭିଲ ଆଣ୍ଡ ମିଲିଟାରୀ ପାୱାର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହିପରି ଏହି ଅଧିନିୟମ ପୁଣି କ'ଣ କଲା? ଏହିପରି ଏହି ଯେଉଁ ଅଧିନିୟମଟା, ଏହି ଯେଉଁ ଆକ୍ଟ ଅଛି, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଫର୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତରେ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଅଧିକୃତ ସମଗ୍ର ଆଞ୍ଚଳିକ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଅଧିକାର ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ବୁଝିହେଲା? କ'ଣ କହୁଛି? ଏହି ଅଧିନିୟମ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତରେ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକୃତ ସମଗ୍ର ଆଞ୍ଚଳିକ ଅଞ୍ଚଳ, ଠିକ୍ ଅଛି, ସମଗ୍ର ଆଞ୍ଚଳିକ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଅଧିକାର ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଅଧିକାର ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଲର୍ଡ଼ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିକ୍, ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ, ଲର୍ଡ଼ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିକ୍ ପ୍ରଥମ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଥିଲେ। ଫର୍ଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲର୍ଡ଼ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିକ୍ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ମନେ ରଖିଥିବ। ତାପରେ ଦେଖିବା ସେକେଣ୍ଡରେ କ'ଣ କହୁଛି? ଏହା ବମ୍ବେ ଏବଂ ମାଡ୍ରାସର ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ, କାହାର? ବମ୍ବେ ଏବଂ ମାଡ୍ରାସର ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କ୍ଷମତାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କ୍ଷମତାରୁ କ'ଣ କରିଥିଲା? ବଞ୍ଚିତ କରିଥିଲା। କାହାକୁ? ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ୍ ବମ୍ବେ ଆଣ୍ଡ ମାଡ୍ରାସ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛି? ଭାରତର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲକୁ ସମଗ୍ର ବ୍ରିଟିଶ ଭାରତ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କ୍ଷମତା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କ୍ଷମତା, ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ପାୱାର, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କ୍ଷମତା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପୂର୍ବ ଅଧିନିୟମଗୁଡ଼ିକ, ପୁଣି କ'ଣ କହୁଛି? ପୂର୍ବ ଅଧିନିୟମଗୁଡ଼ିକ ଅଧୀନରେ, ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ଅଧିନିୟମଗୁଡ଼ିକ ଅଧୀନରେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରଣୀତ ଆଇନଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କୁହାଗଲା? ଆଇନଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟମାବଳୀ କୁହାଯାଉଥିଲା। କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ରେଗୁଲେସନ୍ସ। ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ରେଗୁଲେସନ୍ସ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ କି ଏହି ଅଧିନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଣୀତ ଆଇନଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କୁହାଗଲା? ପ୍ରଣୀତ ଆଇନଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିନିୟମ କୁହାଯାଉଥିଲା, ଆକ୍ଟସ୍। ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଗଲା? ଆକ୍ଟସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ଏଥିରେ କ'ଣ କହୁଛି? ଏହା ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଏକ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସଂସ୍ଥା ଭାବରେ କମର୍ସିଆଲ ବଡି ଭାବରେ ସମାପ୍ତ କରିଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, କ'ଣ କହିଲା? ଏହା ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଏକ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସଂସ୍ଥା ଭାବରେ ସମାପ୍ତ କରିଥିଲା।
ଯାହା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶାସନିକ ସଂସ୍ଥାରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। କ'ଣ ହେଲା? ଯାହା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶାସନିକ ହେଲା ପିଓରଲି ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ବଡି ସଂସ୍ଥାରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, କ୍ଲିଅର? ଏହା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା ଯେ ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଦେଖିବା ଏହା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା ଯେ ଭାରତରେ କମ୍ପାନୀର ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଇଛି? ଭାରତରେ କମ୍ପାନୀର ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ମହାମହିମ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମାଜେଷ୍ଟି ମହାମହିମ ତାଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଏବଂ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସରେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ବୁଝିଗଲା 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। କ'ଣ କହିଲା? ଏହା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା ଯେ ଭାରତରେ କମ୍ପାନୀର ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ମହାମହିମ ତାଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଏବଂ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସରେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଦେଖିବା 4 ନମ୍ବର 1833ର ଯେଉଁ ଚାର୍ଟର ଆକ୍ଟ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, କ'ଣ କଲା? ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଚୟନ ପାଇଁ କ'ଣ କହିଲା? ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଚୟନ ପାଇଁ ଏକ ଖୋଲା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଗୋଟେ ଓପନ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍, ଖୋଲା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। ଏବଂ ଦର୍ଶାଇଥିଲା ଯେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ କମ୍ପାନୀ ଅଧୀନରେ କ'ଣ ଦର୍ଶାଇଥିଲା? ଏବଂ ଏହା ଦର୍ଶାଇଥିଲା ଯେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ କମ୍ପାନୀ ଅଧୀନରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନ, କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ଧାରଣାରୁ ବାରଣ କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। should not be debarred, ବାରଣ କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେବେ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର୍ସ ବିରୋଧ ପରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କ'ଣ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ବୁଝିହେଲା? ତ ଏଇ ସିରିଜରେ ଆମେ ଏତିକି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ସିରିଜରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟରେ ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ। ବାସ୍ ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସିଡ଼ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ। ତ ପ୍ଲିଜ୍ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହି ରଖିବି, ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଜିନିଷକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ସ ରହୁଛି ଆପଣ କମେଣ୍ଟସରେ ମୋତେ କହିପାରିବେ। ତ ଆମେ ଆହୁରି ଟିକେ କ୍ଲାରିଟି ଆଣିବା ଯଦି କିଛି ବେସିକ୍ ଡାଉଟ୍ ରହୁଥାଏ। ତ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ସିରିଜକୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆଣିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ବହିର ଯେଉଁଟାକି ପିଲାମାନଙ୍କର ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡ ରହୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଆଣିବା। ଆଉ ମୁଁ କାଇଣ୍ଡଲି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିବି, ପ୍ଲିଜ୍ ପିଲାମାନେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ବହିଟିକୁ ବାରମ୍ବାର ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ରହିଯିବ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ପାଇଁ ୱେଲ୍ ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ଼ ରହନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ, ଆଉ ବାରମ୍ବାର ଜିନିଷକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ କାଇଣ୍ଡଲି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।